سرکار نے فرمایا او جبریل سنو آمین آن کر دو. جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ کون آنے والا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا او جبریل صاحب آج کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کا محبوب آ رہا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی. اللہ اکبر. سرکار پیدا ہوئے. المختصر سرکار پیدا ہوئے. اب دودھ پلانے کے لیے دائی کا بھی انتخاب کیا. سیدہ آمنہ سوئی تو خام میں کسی نے کہا تھا آمنہ محمد کو دودھ پلانے والی دائی کا انتظام ہو گیا. اور خام میں آ کر نام بھی بتایا گیا. ایک روایت یہ ملتی عبد المطلب نے خواب دیکھا اور کہا تھا بہو آمنہ سنو اگر دودھ پلانے والی دائی آئے پہلے اس سے نام پوچھ لینا. اگر حلیمہ سعدیہ ہو تو محمد کو اس کے حوالے کر دینا. اللہ اکبر. المختصر دائی آتی رہی مکہ میں بچے کو تلاش کرتی رہی. حضرت حلیمہ سعدیہ بھی چلی گئے. لاغر پوچھنی گئے. آپ کے شوہر حارث سے ایک بچہ گود میں گئے. قافلے والوں کے ساتھ چلی گئے. اونٹنی اتنی تیز نہیں چل سکی. جان نہیں. تھن سوکھ چکے گئے. بکریوں میں دودھ رہی. آمنہ حضرت سیدہ آمنہ کے بیٹے کے لیے ہر ایک دائی آتی رہی مکہ میں. جب اسے یہ خبر ملتی کہ محمد یتیم ہے تو دائی چھوڑ دیا کرتی. یہی سوچ کر جب باپ زندہ نہیں گئے تو رقم زیادہ نہیں ملے گی, انعام و اکرام سے نہیں نوازا جائے گا. ادھر حلیمہ سعدیہ چلی گئے. سینے میں دودھ خشک ہے. اللہ اکبر. جب بچہ روتا تو حلیمہ سعدیہ پوری رات جا کر اپنے بڑے بیٹے کو سلایا کرتی. لیکن آج مکہ کی دھرتی پر آ رہی کہ مصطفیٰ جان رحمت کو حضرت حلیمہ کی قسمت میں لکھ دیا گیا. وہ حلیمہ اب تک تو نے جو پریشانی اٹھائی ہے جیسی محمد کو تو گود میں اٹھا لے گی اللہ تیری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا. جیسی یہ بات کہی اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ چلی قبیلے والوں کے ساتھ چلی گئے. چلنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ گئی. جیسی مکہ کی دھرتی. آپ لوگ ادھر توجہ کریں. ان کا کام ہے انہیں کر لیتے. ہمارا کام بولنے کا, آپ کا کام سننے کا ہے. آپ کا دوسرا کام نہیں ہے کہ نہ نعرہ لگاؤ نہ نوٹ دو. یہ نا نہیں ہے نا کام. یہ اچھا ہے ماشاءاللہ. کہہ رہے ہیں نعرہ بھی لگانے کا نوٹ دینے کا. جی 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 دونوں باتیں کہہ رہے ہیں. چلو ماشاءاللہ. یہ ایک مسکرانے کے لیے بات کہی دی جاتی ہے. اللہ اکبر. کسی نے نعرہ نہیں لگایا. کسی نے نعرہ نہیں لگایا. بڑی تعجب کی بات ہے یار. پہلی بستی دیکھ رہا ہوں میں حضرت اور لاش تقریب کسی نے نعرہ نہیں لگایا. بڑی شرم کی بات ہے. کون ہے نبی کا عاشق؟ ماشاءاللہ. لگائیں کھڑے ہو کر. ارے کھڑے ہو کر لگائیں یار بلند آواز سے. یا رسول اللہ, یا رسول, یا رسول. بیٹا ادھر آ جاؤ. بابو ادھر آؤ. جلدی ادھر آؤ. ادھر آؤ. دل خوش کر دیا ہے. لو ہماری طرف سے تحفے میں رکھ لو محبت میں. بیٹا ارے کر کے کر دیو بس. ماشاءاللہ. بڑی ہمت کی بات ہے یار. شجاعت والا کام. بے شک بے شک. جہاں سب خاموش, جہاں پر سب خاموش لیکن شیر کھڑا ہو گیا نعرہ تکبیر کی آواز صدا بلند کر دی. دیکھو ماشاءاللہ. میں نے کیا کہ بڑا نوٹ آئے گا. یہ محبت ہے. دو تو تحفہ ملتا ہے. تحفے کے بدلے میں تحفہ. آپ مشین میں جیسا ڈالیں گے ویسا ہی ملے گا. آپ کو کوئی تبدیل نہیں ہوگا. بیٹھ کے درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت حلیمہ سعدیہ آئی ہے مکہ میں. یا اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں کوئی اور بچہ نہیں تھا. اللہ نے مصطفیٰ کو لکھ دیا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ کو کسی نے بچہ دینے کے لیے اقرار نہیں کیا. کسی نے حامی نہیں بھری کہ حلیمہ کو ہم اپنا بچہ دیں. اللہ اکبر. تمام دائیاں بچہ لے چکی ہے. تمام دائیوں نے مصطفیٰ کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ سرکار یتیم ہو چکے ہیں, ان کے باپ زندہ نہیں ہے, ہمیں کچھ انعام اکرام سے نہیں نوازا جائے گا, ہمیں زیادہ مال نہیں ملے گا. ہر دائی آ کر مصطفیٰ کو جب سنتی کہ سرکار یتیم ہو چکے ہیں تو سرکار کو چھوڑ کر آگے چلی جاتی. لیکن حلیمہ آئی ہے. جب آمنہ نے کہا تھا وہ حلیمہ
سن میرا بیٹا یتیم ہو گیا تو حلیمہ نے مصطفیٰ کو یتیم سمجھ کر چھوڑا نہیں بلکہ اپنی قسمت سمجھ کر مصطفیٰ کو گودی میں اٹھا لیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ گود میں اٹھایا اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے عبد المطلب نے پوچھا تھا بتائی تو کون ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے وہ مکہ کے سردار عبد المطلب سنو مجھے حلیمہ سعدیہ کہا جاتا ہے۔ جس اتنی بات کہی کہ آپ نے کہا حلیمہ سعدیہ چل ساتھ چل، سیدہ آمنہ کے پاس لے کر آئے گئے اور سیدہ آمنہ سے کہا تھا وہ آمنہ سنو محمد کو دودھ پلانے والی دائی کا انتظام ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا ہاتھ پکڑا ہے اور اس جگہ پر لے کر گئی ہے جہاں ہمارے رسول آرام کر رہے تھے، کسی کمرے میں داخل کیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کیا دیکھا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت جس کمرے میں لیٹے ہیں وہ کمرہ نور سے منور ہو پڑا ہے، پورا کمرہ نور سے روشن ہے۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ مصطفیٰ جان رحمت کے سرہانے پہنچی ہے، ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہے، جیسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی میرے سرکار مسکرائے ہیں، جیسے سرکار نے مسکرانا شروع کیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جیسے مسکرائے ہیں تو نور کی شعاعیں نکلنے لگی ہے جو آسمان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے مصطفیٰ کو گود میں اٹھایا، میرے سینے میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن جیسی سرکار کو میں نے گود میں اٹھایا ہے، جیسی سرکار کو میں نے سینے سے لگایا ہے، اب میرے پستان میں دودھ آ گیا ہے، میں نے محمد کو دودھ پلایا ہے، اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے اس کے بعد میری اونٹنی میں دودھ آ گیا تھا، میرے شوہر حارث نے اونٹنی کو دھوا تھا، اب دھونے کے بعد ہم بی بی نے شکم سیر ہو کر پیا ہے، اب اونٹنی پر سوار ہو کر چلے ہیں، قافلے والوں کے ساتھ نکلے ہیں۔ اب اونٹنی کا عالم یہ ہے کہ اونٹنی دوڑتی چلی جا رہی ہے، اونٹنی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اونٹنی تیز رفتار چلتی چلی جا رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ قبیلے والوں نے کہا تھا وہ حلیمہ سے اتنا تو بتا دے کہ مکہ کے اندر تو نے اونٹنی دوسری خرید لی ہے، کہ مکہ کے اندر تو نے اونٹنی بدل لی ہے۔ تو حلیمہ نے جواب دیا تھا اور قبیلے کی خاتون سنو حلیمہ نے اونٹنی بدلی نہیں ہے بلکہ حلیمہ کا سوار بدل گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکے کی آمد، مدنی کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حلیمہ فرماتی ہے قبیلے والوں نے مجھ سے کہا وہ حلیمہ یہ بتا کیا اونٹنی بدل دی؟ حلیمہ کہتی اونٹنی نہیں بدلی بلکہ میرا سوار بدل گیا۔ سبحان اللہ۔ اب جیسی قبیلے میں آئی ہے اب شان دیکھو حلیمہ کے گھر کی، جو بکریاں تھی جس میں دودھ خشک ہو چکا تھا تھنوں میں دودھ ابھرنا شروع ہو گیا۔ حلیمہ کہتی ہے اب اتنا دودھ ہوا گیا ہمارے گھر کے اندر جتنے برتن تھے ہم نے تمام برتنوں کو بھر لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر سے ہم وہ رات چین و سکون سے سونے لگے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں اللہ اکبر۔ اب آئے دن لوگ خاتون کہا کرتی قبیلے کی اپنے چرواہوں سے اس جگہ جانور کیوں نہیں چراتے کہ جہاں حلیمہ کے جانور چرا کرتے ہیں۔ حلیمہ کے جانور جب چر کر آتے نا تو وہ شکم سیر ہوتے، پیٹ بھرا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن وہ بھی آیا المختصر۔ حلیمہ سعدیہ کہتی گئے میرے بیٹے محمد نے مجھ سے کہا تھا او ماں یہ میرا بھائی اور بہن شیمہ کہاں جاتے گئے؟ میں نے کہا بیٹے محمد سنو یہ جنگل میں بکریاں چرانے جاتے۔ تو بیٹے محمد نے کہا ماں میں گھر میں آرام سے لیٹوں، بھائی دھوپ میں محنت کرے؟ ماں یہ کہاں کی انصاف ہے؟ ماں یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ اکبر۔ محمد نے مجھ سے کہا او ماں حلیمہ مجھے بھی جانے کی اجازت دو۔ حضرت حلیمہ کہتی میں نے بیٹے کو جانے کی اجازت دی گئی۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ کہتی کہ محمد جاتے رہے، ایک دن مجھ سے قبیلے کی خاتون نے کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ کہتی کہ اس نے مجھ سے کہا حلیمہ اپنے بیٹے کو تنہا مت بھیجا کر۔ حلیمہ سن اللہ نے اسے بڑا برکت
बाबरकत वाला बच्चा बनाकर भेजा के, ये बड़ी बाबरकत वाला बच्चा के हलीमा तन्हा मत भेजा कर। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती है मैं मुस्तफ़ा के पीछे पीछे होली मैं जंगल में पहुंची को तो मैंने क्या देखा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के सर पर बदली साया की वे जा रही है, मुस्तफ़ा को धूप से बचाती है। हलीमा कहती फिर मैं अपने बड़े बेटे के करीब हुई, मैंने कहा बेटे ये बता अब जानवर चराने में मजा आता है? तो भाई ने बेटे ने कहा था ओ माँ जब से मोहम्मद आए हैं जानवर चराने का लुत्फ ही अलग हो चुका है, जानवर चराने में बड़ा मजा आता है। लेकिन माँ सुनो मुस्तफ़ा की शान ये देखो, माँ सुनो मोहम्मद का मर्तबा देखो। अल्लाह अकबर। भाई मोहम्मद जिधर से गुजर जाते हैं, अगर पहाड़ की तरफ से गुजर जाते तो पहाड़ भाई मोहम्मद को सलाम करते हैं, अगर जंगल की तरफ से गुजर जाते तो जंगल सजदा कर लिया करते हैं, पेड़ सजदा कर लिया करते हैं। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया सुन रही है, आपका बड़ा बेटा बयान कर रहा है। और माँ सुनो भाई की शान तो ये है, भाई जब जानवरों को बुलाते हैं तो जानवर चले आया करते हैं, भाई जानवरों के कान में कुछ कहा करते हैं, जानवर वापस चले जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया का बेटा कहता है माँ एक दिन की तो इंतहा ना रही, एक दिन ऐसा हुआ माँ हम जंगल के करीब थे, भाई मोहम्मद ने मुझसे कहा था वो भाई ऊंट को लेकर करीब आ जाओ, लेकिन माँ मैंने ऊँटों को रोक रखा था इसलिए कि उस जंगल में शेर का खतरा था। लेकिन जैसी मैंने भाई मोहम्मद से कहा था वो भाई मोहम्मद सुनो हम इस वादी में नहीं जाएंगे, हमने सुना यहाँ पर शेर रहता है। तो भाई मोहम्मद ने कहा था वो भाई डरता क्यों है, जब तक तेरे साथ तेरा भाई जिंदा है तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया का बड़ा बेटा कहता है माँ सुनो जैसी मुस्तफ़ा जाने रहमत भाई मोहम्मद ने फरमाया था वो भाई जानवरों को आगे लेकर आ जा, माँ सुनो मैं जानवरों को आगे लेकर आ जा, जंगल में दाखिल कर दिया तो अचानक क्या देखा कि जंगल की ऊँट से एक शेर नमूदार हुआ है। जानवरों ने जैसे शेर को देखा है तो ऊँटों ने भागना शुरू कर दिया है। माँ मैं भी पीछे हटा हूँ लेकिन भाई मोहम्मद ने कदम पीछे नहीं हटाया है, तो शेर आकर भाई मोहम्मद के कदमों पर गिरा है, मोहम्मद के कदमों को चूमने लगा है और भाई मोहम्मद ने उस शेर के कान में कुछ कहा है और कान पकड़कर शेर से कह दिया है, शेर चला गया है। लेकिन माँ सुनो जब भाई मोहम्मद के सामने शेर आया था तो जानवर भागे थे, शेर से खौफ खाए थे, उन्होंने दौड़ना शुरू किया था, उन्हीं दौड़ में एक ऊँट की टांग टूट गई। माँ जब शेर वापस चला गया फिर ऊँट आ गए जंगल में चलने लगे, लेकिन वो ऊँट टांग फैलाकर भाई मोहम्मद के सामने बैठ गया, अपनी टूटी हुई टांग को दिखाया। माँ सुनो भाई मोहम्मद ने टूटी हुई टांग पर हाथ फेरा था, हाथ फेरना किया था, अल्लाह ने उनकी टांग को सही सलामत कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, धूरी का जिंदा दिल मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत हजरत हलीमा सादिया कहती है एक दिन वो भी आया है कि मेरे बेटे मोहम्मद का सीना किसी ने चा किया, मैं दौड़ी दौड़ी जंगल में गई, मैंने कहा बेटे मोहम्मद क्या बात है? तो बेटे मोहम्मद ने जवाब दिया माँ कुछ शख्स आए थे, उन्होंने मेरे सीने को चा किया, उसमें से कुछ निकाला था, कुछ रख दिया। मेरे सरकार का 4 मरतबा सीना चा किया गया था। पहली दफा जब मेरे सरकार हलीमा सादिया की बकरी चराने के लिए गए थे, दूसरी मरतबा जब सरकार की उम्र 10 साल की हुई थी तब सरकार के सीने अक़दस को चाक किया गया था। तीसरी मर्तबा जब मेरे सरकार कारे हीरा में थे जब सरकार के सीने को चाक किया गया था, और चौथी मर्तबा जब सरकार मेराज में गए थे तब मेरे सरकार के सीने को चाक किया गया था। अल मुख्तसर हलीमा सादिया मुस्तफा जाने रहमत को दिखाने के लिए एक काहिन के पास लेकर आई। कबीले की औरतों ने कहा था वो हलीमा ऐसा लगता है तेरे बेटे मोहम्मद पर जादू हो चुका है, ऐसा कर किसी काहिन को दिखा दे। हलीमा कहती है मैं अपने बेटे मोहम्मद को उठाकर एक काहिन के पास लेकर आई हूँ। जैसे काहिन के सामने बैठी, काहिन ने मेरे बेटे मोहम्मद को देखा है और देखने के बाद कहा है वो हलीमा पता क्या किस्सा है? अल मुख्तसर हलीमा कहते हैं मैंने सारा किस्सा सुना दिया है और सुनाने के बाद तो उस काहिन ने मोहम्मद को दबोच लिया है और दबोचने के बाद ऐलान करना शुरू किया है, शोर मचाना शुरू किया है और अरब के लोगों सुनो इस बच्चे
को कत्ल कर दो, अगर ये बच्चा जिंदा रहेगा तो तुम्हारे पुत्रों की तौहीन करेगा और तुम्हें एक ऐसे धर्म की तरफ बुलाएगा, एक ऐसे ईमान की तरफ दावत देगा, एक ऐसे इस्लाम की तरफ तुम्हें बुलाएगा जिसके बारे में तुम जानते रही हो। हलीमा सादिया कहती है जैसी काहिन में शेर मचाना शुरू किया है तो मैंने क्या देखा, एक अजीब और खलकत इंसान हासिल हुआ है, उसके हाथ में तलवार थी, उसने काहिन के जिस्म पर ऐसा वार किया था, एक टुकड़ा अलग दिशा में गिरा, दूसरा टुकड़ा दूसरी जानिब गिरा और ऐसी आवाज आई थी, अरे ये मोहम्मद है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी इसके परवरदिगार आलम की ज़ात करीमा पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हलीमा कहती है उसके बाद मैंने अपने बेटे मोहम्मद को लिया है, मैं अपने कबीले की तरफ आ रही थी, मैंने देखा एक खातून कुएं की मुंडेर पर रो रही है, मैं उस खातून के करीब गई, मैंने कहा वो खातून बता रोने की क्या वजह है, तो उस खातून ने कहा था सुनो मेरा बेटा है इस कुएं के अंदर गिर गया, डूब कर मर गया, मुझे बेटे की याद सता रही है। हजरत हलीमा सादिया कहती है मैंने कहा तेरा बेटा कैसे गिरा है, तो उस खातून ने जवाब दिया था, एक रिवायत ये मिलती है मैं अपने बेटे को सीने से लगाई हुई थी, मैं कुएं से पानी पीना चाहती थी, दूसरी रिवायत ये मिलती है कि मैं अपने बेटे को कांधे पर बिठाती थी, मेरा बेटा कांधे पर बैठता था, जब मैं इस कुएं के करीब से गुजरी हूं जब मेरे बेटे ने इस कुएं में झांका है, जैसी झांकना किया था गजब हो गया, मेरा बेटा कुएं में गिर गया। हलीमा सादिया कहती है जैसी खातून ने होकर अपना दर्द बयान किया है, मुस्तफा जाने रहमत ने मुझसे इशारे से कहा था, मैंने मुस्तफा को उस कुएं की मुंडेर पर खड़ा कर दिया था, जैसे मुस्तफा खड़े हुए हैं मेरे सरकार ने अपनी उंगली उस कुएं में डाली है, पानी पर उंगली लगाई है, मामला क्या हो गया, जो बच्चा टूट चुका था मुस्तफा का उंगली लगाना था तो बच्चा तैरता हुआ बाहर आ रहा है, तैरता हुआ बाहर आ रहा है, और अल्लाह ने उसे बच्चे को आयत दी है और बच्चा ये कहता निकल रहा है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ऐसी आवाज आई ये मेरे महबूब की शान है, मेरा महबूब अपनों के लिए भी रहमत बनकर आया है और गैरों के लिए भी रहमत बनकर आया है। सरकार की आमद, हाथ उठा के बोले सब लोग, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, गमखार की आमद, बाबा जिंदाबाद। सुनेंगे या खत्म करो? सुनाओ सुनाओ। और सुना तो तड़प के बोले सुभान अल्लाह। अभी बेदार है माशाअल्लाह। अभी तो बचपना ही चल रहा है, अभी जवानी बाकी है, मक्का की जिंदगी बाकी है, ऐलानी नबूवत बाकी है, मदीना की जिंदगी बाकी है। अल्लाह अकबर। अल मुख्तसर हजरत हलीमा सादिया ने मुस्तफ़ा को लिया है, लेने के बाद हजरत आमना के हवाले किया है। जब मेरे सरकार की उम्र 6 साल की हुई तो आपकी माँ सैयदा आमना ने अपने बेटे मोहम्मद को सीने से लगाया है। आज हजरत आमना अपने बेटे मोहम्मद को उनके ननियाल लेकर जा रही है। अल्लाह अकबर। मदीना से वापसी वक्त हजरत आमना का इंतकाल हो गया। उस वक्त मेरे सरकार की उम्र 6 साल की थी। उसके बाद आपकी किफालत आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब करने लगे। जब मेरे सरकार की उम्र 7 साल की हुई, अल्लाह अकबर। आओ मैं तुम्हें और तुम्हारे जहनों के करीब एक बात कर दूं। कुछ ऐसी बातें होती है जो अकल में नहीं समाती है, लेकिन खुदा का राज है, खुदा जानता है। जब मेरे मुस्तफ़ा पर जादू किया गया था, ये बात इंसान की अकल में नहीं आएगी यार, जो आखिरी पैगंबर बनाकर पैदा किया गया उस पर किसी का जादू चल जाए, उस पर किसी का असर हो जाए, लेकिन ये बात साबित है। इसलिए कि अल्लाह का राज अल्लाह बेहतर जानता है, उसमें क्या हिकमत है। मेरे नबी की जब उम्र 7 साल की हुई तो सरकार को आंसू पे चश्म हो गया, यानी सरकार की आंखें दुखने लगी, सरकार की आंखें लाल रहा करती थी, सरकार का कद में आना था, सरकार की भव्य मुबारक मिली हुई थी, सरकार के लबे मुबारक से अल्लाह पर मुस्कुराते थे तो नूर निकला करता था। जिस आंसू पे चश्म हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो गए, मेरे पोते मोहम्मद का इलाज कराया जाए। अल्लाह पर इलाज कराया गया, किसी तबीब से कोई दवा काम ना आई, कोई फायदा ना मिला। अल्लाह पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान होकर हार मानकर एक जगह पर बैठे हैं। जैसे आप एक जगह पर बैठे, वहां से एक नौजवान का गुजर हुआ है, उसने अब्दुल मुत्तलिब की सूरत को देखा है और देखकर कहने लगा है, वो मक्का के सरदार चेहरे पर उदासी कैसी है, मक्का के सरदार
सरदार अफसरदा क्यों हो, और मक्का के सरदार अफसोस में क्यों बैठे हो। जैसी की बात कही, अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे ये मेरा पोता मोहम्मद है, ना जाने इसकी आंख में क्या हो गया, बड़ा इलाज कराया है, इसे शिफा नहीं मिलती। मेरे सरकार की उम्र शरीफ 7 साल की है। अब किताब का नाम सुनो, किताब का नाम है इंसानुल उयून फी सीरतिल मामून, कि जिसके अंदर ये रिवायत मशहूर है, जिसके अंदर ये रिवायत जिक्र की गई है। अल्लाह अकबर, जिससे अब्दुल मुत्तलिब ने इतनी बात कही, ना जाने मेरे मोहम्मद को क्या हो गया, आंख में कौन सी दिक्कत हो गई, बड़ा इलाज कराया है, मेरा बेटा मोहम्मद ठीक नहीं होता है। तो उस नौजवान ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, हम तुम्हें एक ऐसे राहिब के बारे में बताते हैं कि वो राहिब दवा भी देता है और दम भी किया करता है। हमने सुना है उसके पास जो मरीज जाता है अल्लाह उस मरीज को शिफा अता फरमा देता है। जो मरीज जाता है अल्लाह उस मरीज को, जोर से बोले, मरीज को शिफा अता फरमा देता। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब कहते मैंने सुना, मैंने कहा बता वो राहिब कहाँ मिलेगा, उसका पता क्या है। तो नौजवान ने कहा था अगर राहिब का पता चाहते हो अब्दुल मुत्तलिब सुनो, मक्का के अंदर एक बाजार है जिसका नाम उकाजा है, उसके करीब में एक मकान है, वो किसी और का नहीं बल्कि राहिब का मकान है। उसका दम भी बड़ा मशहूर है, उसकी दवा भी बड़ी मशहूर है। अब्दुल मुत्तलिब ने सुना, अपने पोते मोहम्मद को सीने से उठाया और चले गए उसी बाजार के करीब। लोगों से दरियाफ्त किया यहाँ पर एक राहिब बैठता है, हमने सुना वो दवा भी देता है, दम भी करता है, बताओ उसका घर कहाँ है। लोगों ने कहा ये सामने वाला दरवाजा उसका है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हमने सुना उसके पास जो मरीज जाता है अल्लाह उसे शिफा अता फरमाता। लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब तुमने ठीक सुना, जो भी मरीज जाता है अल्लाह उसे शिफा अता फरमाता, ना जाने क्या पढ़कर दम करता है, मरीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत शिफा अता फरमाता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना, खुशी जाहिर हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए, मुस्कुराकर जैसे ही उसके दरवाजे पर पहुंचे क्या देखा अंदर से दरवाजा बंद है। जैसे दरवाजे को बंद पाया अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू आए। जैसे अब्दुल मुत्तलिब की आंखें बरसी, अल्लाह अकबर, इधर वो राहिब अपने घर के अंदर बैठा अपने माबूद की पूजा कर रहा था। आपने लोगों से दरियाफ्त किया ये बताओ अब इसका दरवाजा कब खुलेगा। तो किसी ने जवाब में दिया अब्दुल मुत्तलिब जब ये दरवाजा बंद कर लेता है कई कई दिन तक दरवाजा इसका बंद रहता है, कभी 6 महीने में खोलता है, कभी साल भर में खोलता है, अंदर ही रहता है, अपने माबूद की पूजा क्या करता। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना है, दिल टूटा है। अचानक क्या देखा कि राहिब बाहर निकल कर आ रहा है। जैसे राहिब बाहर निकल कर आया उसने अब्दुल मुत्तलिब की निगाह डाली है। जैसे अब्दुल मुत्तलिब पर निगाह पड़ी है कहने लगा वो मक्का के सरदार कैसे आना हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं वो राहिब सुन, ये मेरा पोता है, मैं इसके इलाज के लिए आया हूँ, मैंने सुना है तू दवा भी देता है, मैंने सुना तू दम भी करता है। राहिब ने सुना है, राहिब ने कहा अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को दिखाओ। जैसे अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्तफा की सूरत को दिखाया है, राहिब की निगाह मुस्तफा पर पड़ी है। मेरे सरकार